श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासविष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चकेवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतदायत्नसारम् गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दम्। दुरितगजममन्दं वारुणीं चैव वेदं विदितमखिलनादं नृत्यमानन्दकन्दम्। दधति शशिसुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दम्। त्रिनयनयुतभाले शोभमाने विशाले मुकुटमणिसुडोले मौक्तिकानाञ्च जाले धवलकुसुममाले यस्य शीर्ष्णसताले गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दम्। वपुषि महति रूपं पीठमादौ सुदीपं तदुपरि रसकोनं यस्य चोर्ध्वं त्रिकोणम्। गजमितदलपद्मसंस्थितं चारुच्छद्मं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दम्। वरदविशदहस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं सदयमभयदन्तं चिन्तयेच्चित्तसंस्थम्। शबलकुटिलशुण्डं चैकतुण्डं द्वितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दम्। कल्पद्रुमाधस्थितकामधेनुं चिन्तामणिं दक्षिणपादशुण्डं
बिभ्राणमत्यद्भुतचित्तरूपम् यत्पूजयेत्तस्य समस्तसिद्धिः व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं नृणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां सुश्रियमश्नुते। ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ದಿವಸ ಶುಭಮಂಗಳ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ದಿವಸ ಶುಭಮಂಗಳ ಹರಿಯನೆನೆಸದ ದಿವಸ ಅವಮಂಗಳ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ದಿವಸ ಶುಭಮಂಗಳ ಹರಿಯನೆನೆಸದ ದಿವಸ ಅವಮಂಗಳ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ದಿವಸ ಶುಭಮಂಗಳ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ನಿಮಿಷ ಆವಾಗಲೂ ಹರುಷ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ನಿಮಿಷ ಆವಾಗಲೂ ಹರುಷ ಹರಿಯನೆನೆಸದ ನಿಮಿಷ ದುರ್ಮಾನಸ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ನಿಮಿಷ ಆವಾಗಲೂ ಹರುಷ ಹರಿಯನೆನೆಸದ ನಿಮಿಷ ದುರ್ಮಾನಸ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ಘಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಬೇಡವಳಿಗೆ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ಘಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಬೇಡವಳಿಗೆ ಹರಿಯನೆನೆಸದ ಘಳಿಗೆ ಯಮನ ಬಳಿಗೆ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ದಿವಸ ಶುಭಮಂಗಳ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ದಿವಸ ಶುಭಮಂಗಳ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ನರನು ಅವನೇನೆ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ನರನು ಅವನೇನೆ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಹರಿಯನೆನೆಸದ ನರನ ಜನುಮ ವ್ಯರ್ಥ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ನರನು ಅವನೇನೆ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಹರಿಯನೆನೆಸದ ನರನ ಜನುಮ ವ್ಯರ್ಥ ಪುರಂದರನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂಗೆ ಪುರಂದರನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂಗೆ ಮರೆಯದೆ ಅನುದಿನವು ನೆನೆದವನೇ ಮುಕ್ತ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ದಿವಸ ಶುಭಮಂಗಳ ಹರಿಯನೆನೆಸಿದ ದಿವಸ ಶುಭಮಂಗಳ
ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ, ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ, ಇಂದಿರೇಶ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ, ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ, ಇಂದಿರೇಶ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ, ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ, ಬಂಧು ಬಳಗ ನೀನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ, ಬಂಧು ಬಳಗ ನೀನೆ ಎಂದು ಭಜಿಸುವ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಶ್ರೀ ಹರೀಶನಾದ ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಶ್ರೀ ಹರೀಶನಾದ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವ ಸುಖ ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ, ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ. ಅಜಭವಾದಿಗಳು ಆನಂದದಿಂದಲಿ, ಅಜಭವಾದಿಗಳು ಆನಂದದಿಂದಲಿ ಭಜಿಸಿ ಪಾಡುವ ನಿನ್ನ ಸುಖವು ದೀನವತ್ಸಲ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ, ದೀನವತ್ಸಲ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ, ಮಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವೇ ಸುಖವು ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ, ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ. ಭಯ ನಿವಾರಣ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ, ಭಯ ನಿವಾರಣ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ, ವಿಜಯ ಸಾರಥಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನೆ, ವಿಜಯ ಸಾರಥಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನೆ, ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ, ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ, ಇಂದಿರೇಶ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ, ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ, ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ, ಎಂದಿಗಾಹುದೋ 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 ನಿನ್ನ ದರುಶನ, ನಿನ್ನ ದರುಶನ, ನಿನ್ನ ದರುಶನ. उत्तिष्ठत जाग्रत मनुजा उत्तिष्ठत जाग्रत मनुजा उत्तिष्ठत ಜಾಗ್ರತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೂ ನೀ ಅರೆಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಖನೆ उत्तिष्ठत जाग्रत मनुजा उत्तिष्ठत जाग्रत मनुजा उत्तिष्ठत
उत्तिष्ठत जाग्रत ನಿನ್ನಯ ಗುರಿಯು ಆತ್ಮದರುಶನ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಆರತುನ ನಿನ್ನಯ ಗುರಿಯು ಆತ್ಮದರುಶನ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಆರತುನ ಬನ್ನ ಪಡುತ್ತ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಜೀವನದಿ ಬನ್ನ ಪಡುತ್ತ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಜೀವನದಿ ಇನ್ನು ತೊಳಲದಿರು ಮುನ್ನಡೆ ಸಖನೆ उत्तिष्ठत जाग्रत ಮನುಜ उत्तिष्ठत जाग्रत ಮನುಜ उत्तिष्ठत जाग्रत ಮಮತೆಯ ಈ ದೇಹವೇ ನೀನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದಿರೈ ನೀ ಎಂದೆಂದು ಮಮತೆಯ ಈ ದೇಹವೇ ನೀನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದಿರೈ ನೀ ಎಂದೆಂದು अमर आत्मनि अमृत पुत्रने अमर आत्मनि अमृत पुत्रने अमलानन्दनि परिपूर्णनु नी उत्तिष्ठत जाग्रत मनुजा उत्तिष्ठत जाग्रत मनुजा उत्तिष्ठत जाग्रत शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परष्टात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ 19 ಸಂಜೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಎನ್ ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಗೋಲೋಕವಾಸಿಗಳಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ. ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾ ಗಣೇಶ್, ವಿದ್ವಾನ್ ಜಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ, ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ತ್ಯಾಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೀಲಾ, ವಿದ್ವಾನ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲಾದವರು ನುಡಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 6:30 ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಜೋಶಿಯವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಂತರಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೆ ಜೋಶಿ ಪರಿವಾರದವರು ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಈ ಮಾಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲೆ ಮುಗೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಖಾಲಿತನದ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕದಡುವ ವಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರದೇ ಇದ್ದುದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಗೀತಾ ಬೋಧೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮಗಳು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದವು. ಕಳೆದ 150-200 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡವು. ಜಗತ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಜಟಿಲ ಆದವು. ಅವಶ್ಯ ಎನಿಸಿರುವ ಸಾಂತ್ವನ ಭರವಸೆಗಳ ಸ್ರೋತವಾಗಿ ಗೀತೆ ಜನರಿಗೆ ಕಂಡಿತು. ಇದರ ಲಭ್ಯತೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇದ್ದದ್ದೇ, ಅದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದದ್ದು ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೀತೆಯ ಸಾಮಗ್ರ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, ದೇಶಕಾಲಾತೀತತೆ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿದ್ಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಥವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯಿಸೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾङ्ಮಯದ ಲಕ್ಷಣ. ಹಿಂದೆ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದುದು ಈಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿರೋದು ಈ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ಗೀತಾಬೋಧೆಯ ಹೃದ್ಭಾಗ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರು, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಗೀತೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ವಿದೇಶಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ಉಪಸ್ತಂಭಕವಾಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಗಮ ಆದದ್ದು ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆಕಸ್ಮಿಕವೇನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೋದಕವಾದದ್ದು ದೈವ ಆಸುರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವಣ ನಿತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂಥದ್ದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿವೇಕವನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಅರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಫುಟವಾದ ಪಥದರ್ಶನ ಲಭ್ಯ ಇರೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆದರಣೀಯತೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮಾಲಿಕೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಈಗ ನಡೆದಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ 31 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡ 174 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನಸತ್ರ ನಡೆದು ಈಗ ಸಂಪನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯೆ 1-2 ಸಲ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಜಾ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂತೂ ಈಗ ದಡ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ಆಧಾರಭೂತ ವಾङ्ಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಅವಗತ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ ಹೋಬಳಿಯವರಂಥ ಬಹುಶ್ರುತರು, ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸುಕೃತ. ಇದು ಕೇವಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟರ ಸ್ವೀಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನಿವೇದನೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಾವು. ಸೋತ್ತೀರ್ಣಾ ಖಲು ಪಾಂಡವೈ ರಣನದಿ ಕೈವರ್ತಕ ಕೇಶವ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ತಿಮಿಂಗಲಗಳು ಮೊಸಳೆಗಳು ಇರುವ ಈ ದುರ್ಗಮ ನದಿಯನ್ನು ಪಾಂಡವರಿಂದ
ದಾಟಿಸಿದ ಕೈವರ್ತಕ ಅಂದರೆ ಅಂಬಿಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟರೇ ಕೈವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತರಂಗ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೃತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ತವಾಗಿಸಿ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಋಣಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನಸತ್ರ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ 1960-63 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ DVG ಅವರ ಆಧ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಾಸಂಗಗೋಷ್ಠಿಯಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಕೋರಿ ಪತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯದು ಎಂತಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು DVG ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ದೈವ ಈ 4.5 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಸತ್ರವನ್ನು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಆ ದೈವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಲೆಬಾಗೋಣ. ಗಣೇಶ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 18ರಿಂದ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಉಪಸಂಹಾರಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಗಣೇಶ ಭಟ್ ಹೋಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ 10 ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ 3 ದಿವಸಗಳ ಮಾಲೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಆದರಣೀಯ NK ಜೋಶಿಯವರು, ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗಿಯವರ ಪರಿವಾರದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿರುವ ಮಿತ್ರರು ಶ್ರೀ ಪತ್ತಿ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರು ಕೂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಆದ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಹೋಬಳಿ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ರಾಮೂರವರೇ, ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರನ್ನು, ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿವಿಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಓದಿದಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಚರ್ವಿತ ಚರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಗದಷ್ಟು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮನನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಗೀತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಹೋಬಳಿಯವರು ಗೀತೆಯನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೀತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಿಂಟಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರವಲ್ ವೇದಾಂತ. ಇಡೀ ವೇದಾಂತದ ಬಟ್ಟಿ ಸಾರ ಎಳೆದಿರೋದೇ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು.
ಹಾಗೆಯೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸುಲಲಿತವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಹೋಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರವಚನದ ನಂತರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಹೋಬಳಿಯವರು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಮ್ನಾ ಅನ್ಯಾಶ್ಚ ಹಸ್ತ ಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಯಾ ವರ್ಣಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗದ್ಯಪದ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣಿ ವಾಚಿ ನರ್ತಯತು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮೇಧಾನ್ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ವ್ಯಕ್ತಾದಂಡಮವ್ಯಕ್ತಸಂಭವಂ ಅಂಡಸ್ಯಾಂತಸ್ತ್ವಿಮೇ ಲೋಕಾಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ಚ ಮೇದಿನಿ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂಪಿಣೆ ಯೇನ ವೇದಾಂತವಿದ್ಯೇಯಂ ಉದ್ಧೃತಾ ವೇದಸಾಗರಾತ್. ನನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಗೀತಾ ಚಿಂತನೆಯ ಕೊನೆಯ ಕಂತಿನ ಮೊದಲು 6 ದಿನಗಳ ಈ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ನಿಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರೇ, ನಂತರದ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ MK ಜೋಶಿಯವರು, ಅವರ ದಿವಂಗತ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶಾರದಾ ಜೋಶಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ದತ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾ, ಯಾವ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನೇರ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಗೆ, ಇಂದಿನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸದ ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಈಗಲೇ. ಉಪನ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ 6:30 7:45, ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಶೇಷವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದೆ, ಸಹೃದಯ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ 73ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂತವ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದು 2 ತರಹದ ಸಮೋಹ. ಒಂದು ಅನಾತ್ಮವಾದಂಥ ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ, ಈ 2ನೇದು ಸ್ವಧರ್ಮವಾದಂಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ. ಈ 2 ತೊಲಗೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 73ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ
ನನ್ನ ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಳಿಯಿತು ಅಂತಾನಂತೆ ಅರ್ಜುನ. ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂತವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ವಧರ್ಮವಾದಂತಹ ನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ಅಳಿಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂತವ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ತಾನು ಎರಡೂ ತರಹದ ಮೋಹವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಅಂತ. ನೀಲಕಂಠ ದೀಕ್ಷಿತರು ಎನ್ನುವಂಥ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮಾತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ನಿನ್ನೆನೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನನೂ ಈ 73ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಗೀತೋಪದೇಶ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಗೀತೆಯ ಈ ಭಾಗ ಮಹಾಭಾರತದ ಯಾವ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೋ ಆ ಕಥಾಭಾಗದತ್ತ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಂಗ ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಇದು. ತತ್ವದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣಂಚು ಒದ್ದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಒದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಈ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶದಂಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಗೆಳೆಯ, ಮಂತ್ರಿ, ಸ್ನೇಹಿತ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸಂಜಯನಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿವರಣೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಂಥ ಸಂಜಯ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 700 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದ, 30 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಅಗಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದರ ಚದರ ಮೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 21,000 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ. ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ದೃಷದ್ವತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ 2 ನದಿಗಳ ಇಡೀ ಭೂಭಾಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಹ ನಗರೀಕರಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಲು ಚಾಚಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹ್ರಾಸ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಈ ಸಂಜಯ ವಾಪಸ್ಸು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಪತನ ಆದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ. ಆ ಸಂಜಯನಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನ, ದೂರಶ್ರವಣ ಈ 2 ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ನೋಡಲ್ವಲ್ಲೇ ಅಂದವನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೋ ಅದಷ್ಟೂ ಸಹ, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮಾತು, ಕುಹಕತನ, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವುದು, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲವುದೂ ಸಹ ತದ್ವತ್ತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನು ಅದು ಎಷ್ಟನ್ನೂ ಸಹ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಸಂಜಯನ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು 74ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸಂಜಯವು ವಾಚ ಇತ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಪಾರ್ಥಸ್ಯ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂವಾದಮಿಮಶ್ರೌಷಂ ಅದ್ಭುತಂ ರೋಮಹರ್ಷಣಂ. ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದ, ಮಹಾರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ವಾಸುದೇವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮರಾದಂಥ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ನಡೆದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು
ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದವನ್ನು ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಪಾರ್ಥಸ್ಯ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಅಶ್ರೌಷಂ ಸಂವಾದಂ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ರೋಮಹರ್ಷಣಂ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿನ ರೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ರೋಮಾಂಚಿತನಾಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಡೆದು ಇಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 5,000 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಇಂದೂ ಸಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು, ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಸಂಜಯನಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆದದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಏನು, ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಇಂತಹ ರೋಮಾಂಚನಗಳು ಎಷ್ಟೋ ನಡೀತವೆ. ರೈಟ್ ಆನರೇಬಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಬಂತು. ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಾನು ಇವರು ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ನಾನು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಚೂರು ಪಾರು ಓದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸದೆ ನಾನು ಓದಲಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ರಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಅದು ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು? ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಕೆಲವು ಘಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಗ್ರಂಥದೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರು ಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯದವರು ಅಂತ. ಆ ಸಹೃದಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದಂಥ ಸಂವಾದಿ ಆದಂಥ ಆನಂದ ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಸಂಜಯನಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯಿತು. ಸಂಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣರ ಸಂವಾದವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟಂತಹ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಜಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೇರ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಕೇಳುವಿಕೆ ನೋಡುವಿಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜಯ ತನಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಏನಂತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ. ಅಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತದ್ವತ್ತಾಗಿ ಆತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯಿತು. ಅವರವರ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ತೀರಾ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಇಷ್ಟ ಭಗವದ್ವಿಚಾರದ್ದಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಅಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಂಜಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಕಾರಣ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದು, ಎರಡು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಉಂಟು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾನು ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನೇರ ಅದರ ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥ. ವಸುದೇವನ ಮಗ ಅವನು. ಇಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥವನ ಅಪ್ಪ ಧನ್ಯನಪ್ಪ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಅರ್ಜುನ, ಅವನು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉರಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಈಗ ತಾನೇ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ಸಮ್ಮೋಹಗೊಂಡ, ನಯೋತ್ಸ್ಯೇ ಇತಿ ಗೋವಿಂದಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ತೂಷ್ಣೀಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಅವನು ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಗಾಗ್ತಾನಪ್ಪ? ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಸ್ಮೃತಿ ಆದದ್ರಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಪಾತ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಅವನು ಅಲ್ಪಾತ್ಮ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದವನು, ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೇನೋ? ಅವನಲ್ವನು ಮಹಾತ್ಮ. ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಪಾತ್ಮ. ಅದರ ಗೀತೋಪದೇಶ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಲ್ವೇನು ಮಹಾತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು? ಮಹಾತ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು. ಅದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಅಲ್ಪಾತ್ಮರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧನವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು. ಗೀತೆ ಅಲ್ಪಾತ್ಮರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬದುಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯೋತ್ಸಾಹನ. ಅದರೊಳಗೂ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದಾಗ, ಹತಾಶರಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸಾರದಡುಗೆಯ ಒಳ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲಿ ಮಾಡು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಪಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ವಿಶೇಷಣ ಅದು. ಮತ್ತು ಗೀತೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕಾಕು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಂಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನೋ ಇದನ್ನು? ಛೇ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಅರ್ಜುನ ಮಹಾತ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕುಂತಿ ಧನ್ಯಳು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು ಧನ್ಯರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಧನ್ಯರು. ಈ 100 ಜನರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನೀನು ಅಧನ್ಯ ಕಣಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಧ್ವನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಕಾವ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಜಯ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಟ್ಟು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ. ಈ ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹೊಡೆದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕೇಳಿದ, ಹೌದಯ್ಯ, ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯೇ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಜಯ, ವ್ಯಾಸಪ್ರಸಾದಾತ್ ಶ್ರುತವಾನ್ ಇಮಂ ಗುಹ್ಯಮಹಂ ಪರಂ
ಯೋಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥಯತ ಸ್ವಯಂ. ಯೋಗೇಶ್ವರನ ಅಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ತಾನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತಹ ಅತಿರಹಸ್ಯವಾದಂತಹ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಂವಾದವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ. ವ್ಯಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಜಯನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಅಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕುರುಡ ದೃಷ್ಟಿ ಇವನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿತು. ಇದು ಎಂಥ ವಿಡಂಬನೆ ನೋಡಿ. ಅವನು ಕುರುಡನಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಏರ್ಪಡ್ತಿತ್ತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ 100 ಮಕ್ಕಳ ಮೌಢ್ಯತನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಹೊರಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಒಳಗೂ ಕುರುಡ ಹೊರಗೂ ಕುರುಡನಾದ. ಈ 2 ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದೂ ಕುರುಡನಾದಂತಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಈ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನೇ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ. ಹೀಗೆ ಈ ಸಂಜಯನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಕಾರಣ. ಗೀತೋಪದೇಶ ಕೇಳಿದವನು, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದವನು ಕೇವಲ ಸಂಜಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ರಿ. ಸಂಜಯನಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು. ಕೇವಲ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಜಯ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಕಪಿಧ್ವಜ ಅರ್ಜುನ, ಅವನ ಸಾರಥಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂಥ ಆಂಜನೇಯ, ಅವನೂ ಸಹ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅದೊಂದು ಸಲ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಕೂಡಿಟ್ಟಂತಹ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ಕದ್ದು ತಿಂತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೊಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರಂಪ ಮಾಡಿದ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಡಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಟವನು ಯಶೋದೆಯ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿದ. ಮನೆ ತುಂಬ ಹುಡುಕಿದಳು ಯಶೋದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಜಗಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗ, ಆ ಮಂಗನಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಓದುವ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ, ಆಗ ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕುಳಿತಿರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹುಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಅರ್ಧ ಜನರನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದೇ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನನ್ನಿಂದ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ನೆಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನ ನೆಪದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲೇ ಪರಮ ವೇದಾಂತಿಯವನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ದೇಹಬುದ್ಧ್ಯಾತು ದಾಸೋಹಂ ಜೀವಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ ತ್ವದಂಶಕಃ ಆತ್ಮಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ ತ್ವಮೇವಾಹಂ ಇತಿ ಮೇ ನಿಶ್ಚಿತಾಮತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಂಜನೇಯ ಅವನೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಹೀಗೆ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಜಯ ತಾನು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುವವನು. ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆತ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದಂ ಗುಹ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಪರಂ ಅಂತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಪರಂ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಗುಹ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕದೆ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲಕತ್ತೋ ಅದು ರಹಸ್ಯ, ಅದು ಗುಹ್ಯ. ಅಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಅಶ್ರೌಷಂ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ. ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರಾತ್ ಅಂತ. ಯೋಗ, ಅವನಿಂದ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯೋಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಾಧನೆ ಅವನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಿಗೂ ಈಶ್ವರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯೋಗೇಶ್ವರ. ಅಂತಹ ಆ ಯೋಗೇಶ್ವರನೇ ಸ್ವತಃ ಅವನು ಬಾಯಾರೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನಿದ್ರೂ ಇದು ನನಗೆ ವ್ಯಾಸರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಂಜೆಯ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥಯತ ಸ್ವಯಂ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಯಂ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ವಯಂ ತನ್ನ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ಸರ್ವ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ಆವೇಶ ಭರಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪವಾದಂಥ ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಭಗವತ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೂಲ ರೂಪ ಅನ್ನೋದುಂಟಲ್ಲ, ಅದು ವೇದಾಂತದ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲ ತಾಣ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವವನು ಅವನು ಆದಿಗುರು, ಆದಿದೇವ, ವೇದಾಂತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅವನೇ ಆದಿಗುರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಆದ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣಂ ಪದ್ಮಭುವಂ ವಸಿಷ್ಠಂ ಶಕ್ತಿಂಚ ತತ್ಪುತ್ರ ಪರಾಶರಂಚ ವ್ಯಾಸಂ ಶುಕಂ ಗೌಡ ಪದಂ ಮಹಾಂತಂ ಗೋವಿಂದ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಮಥಾಶ್ಯ ಶಿಷ್ಯಂ. ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ವೇದಾಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಶಾಂತಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲೋ ಮೂಲ. ಇಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತಾನು ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂವಾದವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆಯ ಈಗ ಹರ್ಷ ಪುಳಕಿತನಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಆನಂದಾತಿಶಯವನ್ನು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 76ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ರಾಜನ್ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂವಾದಮಿಮದ್ಭುತಂ ಕೇಶವಾರ್ಜುನಯೋ ಪುಣ್ಯಂ ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹು. ಮಹಾರಾಜ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ನಡೆದಂತಹ ಅದ್ಭುತವೂ ಆದಂತಹ ಪುಣ್ಯಕರವೂ ಆದಂತಹ ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹರ್ಷಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರಾಜನ್ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದವೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಕೃಷ್ಣ ವೇದವೇದ್ಯನೂ ಹೌದು, ವೇದವಿದನೂ ಹೌದು. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ವೇದವಿತ್ ಅಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅಂತ. ವೇದವೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇದವಿತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ ವೇದವೇದ್ಯನೂ ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ
ವೇದ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ವೇದ್ಯನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರು ಮಹಾತ್ಮರು ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಆಗಾಗ ಸಿಕ್ಕೀತು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ವೇದ್ಯನೇ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಬಂತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಹೀಗೆ ಈ ವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರತತ್ವವೇ ಮೈಗೂಡಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಪರತತ್ವೇ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲಾರೆ ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯ ಆಳ ಅಗಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಂಥದ್ದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದೆ, ನಾಲಿಗೆ ಲೊಚ ಲೊಚ ಅಂತದೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೃಷ್ಯಾಮಿಚ ಮುಹುರ್ಮುಹು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಜೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಚಪ್ಪರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಶಬ್ದವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮುಹುಹು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಏನು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಇದು? ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಮೃತ್ವ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಿತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು. ಸಂಭ್ರಮೇ ದುರುಕ್ತಿ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಏನು ಅಂದರೆ ಸಂಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕೇಳಿದಂಥ ಈ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೋ, ನಾನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನವನ್ನು ಶ್ರವಣದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಪುಣ್ಯಂ ಅಂತ. ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಈ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಬರೀತಾರೆ, ಶ್ರವಣೇನಾಪಿ ಪಾಪಹರಂ. ಅದನ್ನು ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಸಾಕು, ಕೇಳಿದವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿದರು, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿದರೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀಧರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಅವ್ರು ಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂದರೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮತ್ತ ಕರಿಬೇಕು, ಆದರೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಓ ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಓ ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಿದಾಗ
ಆಹಾ, ಇವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ಅವರತ್ತ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಕರಗುವ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಶ್ರೀಧರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಭಾಗವತಕ್ಕೂ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೊಡುವಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗೀತೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತಚ್ಚ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ರೂಪಮತ್ಯದ್ಭುತಂ ಹರೇಃ ವಿಸ್ಮಯೋ ಮೇ ಮಹಾನ್ ರಾಜನ್ ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಮಹಾರಾಜ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಾನು? ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿಯೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಥದ್ದು ತಚ್ಚ ರೂಪಂ, ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ. ಎಂತಹ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತ ಎಂತಹ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವಾಂಸ್ತವ ದೇಹೇ ಸರ್ವಾಂಸ್ತಥಾ ಭೂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೀಶಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ ಋಷೀಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಉರಗಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್. ಓಹೋ, ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ ಅದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಮನಂತ ವೀರ್ಯಂ ಅನಂತ ಸೂರ್ಯಂ ಶಶಿಸೂರ್ಯ ನೇತ್ರಂ ಅನಂತಬಾಹುಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದೀಪ್ತ ಹುತಾಶವಕ್ತ್ರಂ ಸ್ವತೇಜಸ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ತಪಂತಂ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೋ ಇದಮಂತರಂ ಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಯೇಕೇನ ದಿಶಶ್ಚ ಸರ್ವಾಃ ದೃಷ್ಟ್ವಾದ್ಭುತಂ ರೂಪಮುಗ್ರಂ ತವೇದಂ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮಹಾತ್ಮನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೇವಲ ಪಠನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಏಕೆಂದರೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಡಿಯಾರ ಓಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕತ್ರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸಂಜಯ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೋ ಹೇಳಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯೋ ಮೇ ಮಹಾನ್ ರಾಜನ್, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಲ್ವೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀನು ವಿಸ್ಮಯ ಆದ್ದನ್ನು ಆಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ನಿನಗೆ ವಿಸ್ಮಯ? ಈ ವಿಸ್ಮಯ ಆದದ್ದು ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯುದ್ಧಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ. ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿವಾ ನೋ ಜಯೇಮ, ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೋ ಗೆಲ್ಲದೆ ಇರ್ತೇವೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ, ಅವನ ಕಡೆ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ, ಸೈನ್ಯ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ, ಏನೋ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಯದಿವಾ ನೋ ಜಯೇಮ, ಗೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಿಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಕ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಮೀಚತ್ವಾಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಹೈವಾವನಿಪಾಲ ಸಂಘಾಃ ಭೀಷ್ಮೋ ದ್ರೋಣ ಸೂತಪುತ್ರಸ್ತಥಾಸೌ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನರೂಪ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ
ಪತಂಗಗಳು, ದೀಪದ ಹುಳಗಳು ದೀಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಸಹ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಲುಗುಂಡ ಥರ ಕುಳಿತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನೀನು. ಈಗಲಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗೋ, ಸಾಯುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಛೇ ಛೇ ಛೇ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವ ನೀನು? ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಅಯೋಗ್ಯ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ನಿನಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಇನ್ನೇನು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಸಂಜೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಸ್ಮಯ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಒಳಗಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಗಣ್ಣನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಜಯನ ಹತ್ರ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಂಜಯ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡು ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿರಬೇಕು ಅವನು. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿ ಧ್ರುವ ನೀತಿ ಮತಿರ್ಮಮ. ಗೀತೆಯ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ 16 ಚಮತ್ಕಾರಗಳ ತಾಣ. ಏನು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ? ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೀವ ಧನ್ವನಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನೋ, ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ. ಅವರಿಗೇ ಜಯ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲುಂಟು ರಾಜನೀತಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಮತ್ಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಹಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೀವ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದಂಥ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನೋ, ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನೀನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು 18 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ರಾಜ. ರಜಾಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರು. ಮತ್ತು ವಿಜಯ, ಅವರಿಗೆ ಜಯ. ಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಸ್ತಾರ, ಅದು ಅವರಿಗೇ. ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ನೀತಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೀತಿ ಉಂಟು ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೇ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿತಾಳೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಗೋ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರಿಗೇ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೇ ಅಂದರೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಅವರೇ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾದವರಿಗೇ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ. ಹಾಂ, ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ, ಭೂತಿ, ನಾಳೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಧರ್ಮರಾಜ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಭೂತಿ, ಆ ವಿಷಯಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ನೀತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾದಂಥ ನೀತಿ ಉಂಟು ಅಂತಾನೆ. ಏನು ಆ ನೀತಿ ಉಂಟು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ, ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ರೀತಿಗೆ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉದ್ದೇಶವೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ. ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅಧರ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದೀಯೇ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ
ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೋ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ನೀತಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಳಿಯ ಜಯದ್ರಥ ಅಂತ. ಆ ಜಯದ್ರಥ ದುಶ್ಶಲೆಯ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು. ಎಲ್ಲ ದೂ 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 ಅಂತ ದುಃಖಾರದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವವರು. ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಬರುವಂಥ ದುರ್ರು ದುಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವ ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು ಅವನು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಶಾಸನ, ದುಶ್ಶಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದುಶ್ಶಲೆಯ ಗಂಡ ಜಯದ್ರಥ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಕೂಡಿದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮನ್ಯುವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದವರನ್ನು ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನಾನು ತಲೆ ತೆಗಿತೇನೆ. ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ದ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯೇ? ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಅರ್ಜುನ ಏನೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಬರೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲಕ್ಕೇನೆ ಅಂದ. ಸರಿ ಅಂದ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದ. ಆಗಲಿ, ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಬಾಣ 2 ಹಣ್ಣು ಉದುರಬೇಕು ಈಗ ಅಂತಂದ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದರು. ಅವು ಈ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು, ಜಂಗಾಬಲ ಉಡುಗಿತು. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಡೇರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆಯ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರದೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿದರೆ ಅರ್ಜುನ ತಾನಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ರಂಗಪ್ರವೇಶವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. 3 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 4 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6ವರೆಗೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನು 2 ತಾಸಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನೀತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನಿಯಮ, ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬಾಣವನ್ನು ಎಸಿಬಾರದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಈ ಬೆಪ್ಪರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕತ್ತಲಾಗೋಯ್ತು ಅಂಥೇಳಿ, ಆಹಾ ಅರ್ಜುನ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿತೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಬರೋ ಅಂಥೇಳಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಪುಸಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ಬರು. ಅರ್ಜುನ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಇವಾಗ ಗಾಂಡೀವದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷದ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಜಯದ್ರಥ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನು ಬಿಡೋ ಬಾಣನ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅವನು ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವನು ಮಹಾಪ್ರಚಂಡ, ಇವನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವನ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಚಂಡ, ವೃದ್ಧಕ್ಷತ್ರ. ಅವನು ಒಂದು ವರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನನ್ನ ಮಗನ ತಲೆಯನ್ನು ಯಾವಾತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೋ ಅವನ ತಲೆ 100 ಹೋಳಾಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವನು ತಲೆ ತೆಗೆದ್ರೂ ಸಹ ತೆಗೆದವನಿಗೆ ಆಪತ್ತು, ಗ್ರಹಚಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು? ಯಾವನು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೋ ಅವನ ತಲೆ 100 ಹೋಳಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಎಂಥೆಂಥ ದುಷ್ಟರು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ. ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಕತ್ಲಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ನನಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ನೀನು ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಒಂದೇ, ಹೇಳದಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳು, ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡು, ಇವನು ತಲೆ ತೆಗೆದವನು ಆ ನಿನ್ನ ಬಾಣವನ್ನು ತಲೆ ಬೀಳಿಸಬಾರದು. ಆ ಬಾಣ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡು, ಇಂಥ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಅವನಪ್ಪ ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸು. ಆ ಚಮತ್ಕಾರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತವೆ. ಆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ಆ ಅಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು. ಸರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆ ಬೆಳಕು. ಬಿಡೋ ಬಾಣನ ಅಂದ, ಬಿಟ್ಟ. ತಲೆ ತೆಗೆದ, ಕಳಿಸು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ. ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ತಲೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತು. ಥತ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸಡ್ಡಾಳ ವಸ್ತು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾಕ್ದ. ತಲೆ ಹೋಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಸತ್ತ. ಧ್ರುವ ನೀತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ಆವತ್ತಿಂದೇನೆ. ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದು ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಲ್ವ? ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಕೆಲಸನ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಕ್ರ ಬಂತಂದು ಕಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ, ಯಾರು ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಧ್ರುವ ನೀತಿ, ಅಂಥ ನೀತಿ ನಯಕ್ಕೋಯ್ದ ಅವನು. ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಇದು ಹೀಗಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನ? ಅಂದರೆ ಅಂಥ ನಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದು. ನೀ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಆ ಧ್ರುವ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭೂತಿ ಆದಮೇಲೆ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮತಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ. ನೀತಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಧ್ರುವ ಮತಿ. ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯದ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಧ್ರುವ ಮತಿ, ನನಗೆ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಉಂಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಶ್ರೀ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಶಿವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನುವಂಥ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ. ಮುಕ್ತಾಯೂ ಈ ಥರ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಗಿಬೇಕು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಹಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹಿ ಅಂತ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಚಮತ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಪಾಂಡವರ ಕಥೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೆಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶಬ್ದ, ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮನಂದನ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಬರೋನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಉಂಟು. ವಿಜಯ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಜುನನ ಹೆಸರು. ಇದರಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅವರಿಗೇನೆ, ಧರ್ಮಾನಂದನಿಗೆ, ವಿಜಯನಿಗೆ ಇದು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಐದನೇದು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಮೊದಲು. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತ ಯುತ್ಸವ ಮಾಮಕಾ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂಥ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿದವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೇರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಯುದ್ಧದ ಫಲ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಇದಿಷ್ಟೂ ಸಹ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋಭೂತಿ ಧ್ರುವ ನೀತಿರು ಮತ್ರಿಮಮ. ಇದು ಎರಡೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಂತರ್ಗತ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಒಂದು ಮಾಲೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ತುದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವ? ಹಾಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? ಏನಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯ. ಇನ್ನೂ ಯುದ್ಧ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಅಧ್ಯಾಪಕನಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು, ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ನೋಡಿ. ಇದು ಆರನೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನೆನೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು. ಆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಎನ್ನುವ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲ 2 ಪದ ಸೇರಿದ ಪದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆ 2 ಪದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಮತಿರ್ಮಮ. ನನ್ನ ಬದುಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳಿಯದೇ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ 6ನೆಯ ವಿಚಾರ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಧನುರ್ಧರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ,
ಇದು ಅಪ್ಪಟ ವೇದಾಂತದ ವಿಚಾರ. ಯೋಗೇಶ್ವರನಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಗುರು. ಸಾಧಕನಾದಂಥ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಧನುರ್ಧಾರಿ. ಈ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಧನಸ್ಸಿನ ಆಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಓಂಕಾರ ಅದೇ ಪ್ರಣವೋ ಧನು, ಓಂಕಾರವೇ ಧನಸ್ಸು. ಶರೋಹ್ಯಾತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಈ ಪ್ರಣವ ಎನ್ನುವಂಥ ಧನಸ್ಸಿಗೆ ಹೂಡಬೇಕಾದಂಥ ಶರ, ಏರೋ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಣವನ್ನು ಓಂಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥ ಧನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಹೊಡೆಯೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಲ್ಲಕ್ಷ ಮುಚ್ಚತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದಂಥ ಅರ್ಜುನ ಬರೇ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನು ಗೆಲ್ತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಧ್ರುವ ನೇತಿರಂ ಮತಿರಂ ಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಈ 10 ತರಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. 7:45 ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಾಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ನನಗೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾಗದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೀತಾಮೃತವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಈ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ವ್ಯಾಜದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 166 ಕ್ಲಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 208 ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವನೇ ನುಡಿಸಿದನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಅವನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ರೀ. ಅವನು ಮಾತನಾಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನುಡಿಸಿದವನು ಅವನಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ನನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಕುಸುಮವನ್ನು ಅವನ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವತ್ಸಸ್ಥಾನೀಯನಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸಃ ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಂದರೆ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಜಾಯಸೀ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಗೀತೆಯ ಹರವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ 10 ತರಹದ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಯಿಗೆ ವಾಣಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆತ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಗೀತೆ ಹರಿದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಗೀತೆಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಗೀತೆಯ ಹರವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದಂಥ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕದ ಮೆರಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕವನ ನೆನಪಿಗೆ ಸುಲಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.
ಏನಿದ್ರೂ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಆ ಗೂಢಾರ್ಥ ದೀಪಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠ ದೀಕ್ಷಿತರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಭಾಷ್ಯೋತ್ಕರ್ಷ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಹ ಎದುರಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಕುಳಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗ ಇದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಭೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿಸೀತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನೇರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲೇ, ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತದ್ವತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಯ್ದಾಟ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಕೇವಲ ಮೂಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆದೀತು, ಬೇಸರ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಸೀತೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಂದ ಉಪಕೃತನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿದವರಿಗೆ, ಗುರುಸ್ಥಾನಿರ ಅಂಥ ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ, 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತ, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಗುಣಾತೀತ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರನ್ನು, ಅವಧೂತರನ್ನು, ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠರನ್ನು ನಾವು ಹೆಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾತ್ಮರು ನಾನು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಅವಧೂತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥದ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಂಥವರು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸುವಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 9 ದಿನಗಳ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ 3 ದಿನದ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ನಿಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ MK ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೂ, ಅವರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ, ಅವರ ಭಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ, ಅವರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಖಲೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಥ ವಿಚಾರ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ಇಂತಹ ದೃಢವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಗೋಡೆ, ಕೇವಲ ಕಿಟಕಿ, ಕೇವಲ ಬಾಗಿಲ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕಾರದ ಹಿಂದೆ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದಂತಹ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಯುತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 1960ರಿಂದ 63ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು DVG ಅವರು 2 ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಆ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಾದಂತಹ ಗೀತೆಯೇ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಧರ್ಮಯೋಗ ಎನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದಿದೆ. DVG ಅವರಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಸ್ತವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಮಾಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವನು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ನಾನೆಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಕೈ ಹತ್ತಿದಾಗ, ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ. ಎಂಥ ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೀಗೆ ಅವರು 2ನೇ ಸಲ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ವಿಚಾರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಾಗಿಯೂ ಕೈಯಾಗಿಯೂ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ, ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಲೂಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಿಗ್ತದೆಯೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿವಸ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮಾರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಸಲ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಂತ. ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅದನ್ನು? ನೋಡಿ, ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಅಂತಹ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಹೇಳೋದುಂಟು ಅವರಿಗೆ, 10 ತಿಂಗಳ 11 ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸದಾ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದಂಥ ಯೋಚನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಸಹ ಅದು ಹದಗೆಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಹಾರಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಗೀತೆಯ 18 ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಷ್ಟೂ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು CD ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಧರ್ಮಯೋಗ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ DVG ಅವರ ಆ ಒಂದು ಗೀತಾ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅದು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ರಾಮು ಅವರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಗ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ತದ್ವತ್ತಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಫಲ ಆಗುವುದು ಕೇಳುವವರಿದ್ದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳುವ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬರೇ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಅನ್ನುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೇಗಂತ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಇದೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಂತನ ಸತ್ರ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲರಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದವರಿಗೂ
ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವರಿಗೂ, ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಿಡಿಯ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೀತೆ ಏನಿದ್ರೂ ಸಹ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರ. ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ. ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಏನು ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಪರ್ವಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 18. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ 18. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯೂ 18. ಇವರ ಕಡೆಗೆ 11, ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ 7 ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಗೆ 11. 11, 7, 18. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಾರವಾದಂತಹ ಗೀತೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 18. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಆಗುವಾಗ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವೀರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಸಿದಂಥ ವೀರರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ 18. ವಿವಿಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚಾಂತ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. 18 ಜನ ವೀರರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಆತ. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿದವರೂ ಸಹ 18. ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಋಷಿಕೇಶ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದಂತಹ ಇಂದಿನ ದಿನವೂ ದಿನಾಂಕವೂ 18. ನಾನು ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂದಿನ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಿನ ಅಂತ. ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಂದರು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಆವಾಗ ತಾರೀಖು 18, 1, 8, 9, ತಿಂಗಳ 2, 9, 2, 11 ಮತ್ತು 11, 2, 2004 ಅಲ್ವಾ, 14 ಅಲ್ವಾ, 11, 2, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 13 ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ 1 ಉಂಟು, 14, 14, 4, 18. ನನಗಿದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ 18 ಭಗವಂತನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದು ತಥೋ ಜಯಮುದಿರಯೇತ್. ಇದು ಯಾವುದೂ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಆದತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾಮು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಜನ ಏನೋ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ವನ ಇಲ್ಲೂ 18. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 18ರ ನಂಟು ಗೀತೆಯ ಗಂಟು. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವವನೇ ಭಗವಂತ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜಯ. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಮಾಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಈವರೆಗಿನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾದವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಗೀತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಗೀತಾ ತರಗತಿ ಅಂತಲೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ 14 ತರಗತಿಗಳು, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ 17 ತರಗತಿಗಳು, ಮೂರನೇದು 8, ನಾಲ್ಕನೇದು 10 ಮತ್ತು 5ನೇದು 5, 6ನೇದು 12, 7ನೇದು 6 ತರಗತಿಗಳು, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ 6 ತರಗತಿಗಳು, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ 7 ತರಗತಿಗಳು, 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ 12 ತರಗತಿಗಳು, 11ಕ್ಕೆ 9 ತರಗತಿಗಳು, 12ಕ್ಕೆ 5, 13ಕ್ಕೆ 10, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ 6, 15ಕ್ಕೆ 5, 16ಕ್ಕೆ 7, 17ಕ್ಕೆ 5 ಮತ್ತು 18ಕ್ಕೆ 22. ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ 166, 1/4 ಗಂಟೆಯ 166 ತಾಸುಗಳ ಅವಧಿ. 166 ಅವಧಿ. ಆ 1/4 ತಾಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 107.5 ತಾಸು, 108.
208 ಆ 208 200 ಅಂದರೆ 2 0 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ 8 ಸೇರಿದರೆ 10 ಆಯಿತು. ದಶೇತಿ ಪೂರ್ಣಮುದ್ದಿಷ್ಟಂ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪೂರ್ಣನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ 1 6 6 166 6 6 12 1 13. ಆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.